श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कार्य अनुराग। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु जी के फतेह। विघ्न विनाशन सोय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इसको आए मन के सोन डाल सिंह बहु मनो सुचेत। जाए अगर एक तर के डरे बैठे हो रह प्रदीपन करे। इसको आए लन के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जाहर जहूर हाजर हजूर सर्वकला भरपूर। पदक पावन भगत वत्सल अंतरजामी दीन दयाल मेहरबान। दसां पातशाहियां की जोत तख्त चौर शतर दे मालक। लोक परलोक के रक्षक। शब्द गुरु बाणी गुरु। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जे वड्याई ना होए। वाह वाह अगम अथाहो है वाह वाह सच्चा सोए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जी। सतगुरां ने कृपा की है। जगत गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री वेग साहिब जी दे दर्शन और महाराज साहब जी के पावन पवित्र स्थान की गुरु की संगतां यात्रा इशनान श्रद्धा भावना सहित कर रही। सतगुरु गरीब नवाज साहब जी जिस वेले कृपा करते हैं तो महाराज साहब जी ऐसा उद्यम बल बख्शिश करते हैं। सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा। सारे उद्यमां नालों भला उद्यम है जिस वेले उद्यम करके गुरु का दर्शन किया जाए। उद्यम करके सत संगत की जाए। महाराज साहब जी के पवित्र स्थानों के दर्शन किए जाए और दर्शनों के नाल नाल सत संगत ते शब्द गुरु दे नाल जुड़िया जाए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने अमृत बाणी अंदर ऐसे पवित्र वचन फरमाए हैं। पाप सुहावे जां तो तिर जुलदे सीस सुहावा चरण। मुख सुहावा जां तो जस गावे जियो पया तो सरणी। हे वाहिगुरू जी जो आप जी वाले सत संगत वाल पैर चल के आते हैं सोभ नीक है। वो सीस सोभ नीक है जो आप जी के चरणों से आके झुकता है। वो मुख सोभ नीक है जिसको आप जी का जस गाया जाता है। वो हिरदा भागां वाला है
श्रेष्ठ है जो आप जी के अगे झुकता है, जियो कया तो सरन। अथवा अंतरपुर आराधना जिहवा जप पुर नालो, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नालो। तो सतगुरु जी ने कृपा की है, अपने पवित्र दर्शन बख्शिश किए, सत संगत का अमोलक वडभागा सुभागा समा बख्शिश किया। लड़ीवार रूप दे विच सतगुरां दे पवित्र स्थान ते दशमेश पिता, अमृत के दाते, पंथ के वाली श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी का इतिहास चल रहा। मालवे के इलाके साबो की तलवंडी सतगुरु गरीब नवाज साहब जी बख्शिशां वरता रहे हैं। कल के प्रसंग में साध संगत जी सरवण किया है कि जिमें भाई डल्ले उत्ते महाराज साहब जी खुश होंदे आ, ते सतगुरु जी ने वचन किया कि भाई डलिया कुछ मंग, तेरे ते साडी वड्डी भारी खुशी है। ते उन्हें आख्या महाराज अपने चरणों दे विच जिथे तुहाडा वासा है उत्थे पीढ़ी जिन्नी जगह दिओ, सचखंड विच पीढ़ी जिन्नी जगह दो, ते अपने पास मैनू रखो। यही मेरी इच्छा है, होर कोई नहीं है। सतगुरां ने आख्या खंडे बाटे का अमृत छक, ते भाई डल्ले ने आख्या साबो की तलवंडी के चौधरी ने बैराड़ सिख ने कहता महाराज अमृत तो कई बारी छकिया है। सतगुरु कहते भी झूठ ना बोल, कदों अमृत छकिया तू? कहता महाराज कई बारी अमृत छकिया। सतगुरु कहते असीं तां तैनूं वेखिया नहीं गा भी कदों तू अमृत छकिया। कहता महाराज किन्ने महीने हो गए आ रोज अमृत छकदा रहा कि जो आप जी प्रसादा छकते सी ते मैं आप जी का सीत प्रसाद लैंदा रहा। गुरु साहब जी ने जो प्रसादा छकना तो महाराज के छके तो बाद वो थाल नूं लै जाना, ते वो थाल सीत प्रसाद गुरु साहब जी का छकना। फिर महाराज कई बारी छकिया मैं, सतगुरु कहते नहीं इस तरह टाला ना कर, खंडे का अमृत छक। कहता महाराज भी तो खंडे ते छकदा रहा। प्रसादा जो आप जी छकते सी ते प्रसादा छकन तो पहला अरदास करके कृपान भेंट की जाती सी प्रसादे लंगर में, क्यों भी तो महाराज खंडे का अमृत ही हो गया ना जेड़ा। सतगुरु कहते नहीं इस तरह नहीं, पंजा सिंघां तो खंडे बाटे का अमृत छक, तेरे ते साडी वड्डी भारी खुशी है। ते जेड़ा अमृत छक के गुरु के जहाजे चढ़ जाता है, महाराज कहते उन्होंने फिर पार के गुरु साहब कर देंगे हैं। फिर इन्हें महाराज के चरणों से सिर रख के नमस्कार की, आख्या सत वचन जी सत वचन। फिर अगले दिन ही कड़ा प्रसाद की देग तैयार करवाई। सतगुरां के सन्मुख हथ जोड़ के बेनती की भाई डल्ले ने कि महाराज कृपा करो खंडे बाटे के अमृत की दात बख्शो। जो ये तैयार होया तो ये साथी 100 होर तैयार होया, समेत परिवार के 100 सिखां दे समेत भाई डल्ले ने अमृत छकिया तो फिर डल सिंह बनया। फिर महाराज साहब जी ने इहदे बख्शिशां कीतियां। अपनी एक वड्डी श्री साहब बख्शिश की, एक ढाला बख्शिश किया, 2000 कीमती 2 कड़े दिते जिहदे विच जड़तकारी हुई सी। अपने वस्त्र बख्शिश किए। इस तरह महाराज साहब जी ने होर भी बख्शिशां कीतियां। कृपा के घर सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वो बख्शिशां अज भी भाई डल सिंह के घर दे विच हैं। जदों आपां साबो की तलवंडी तख्त श्री दमदमा साहब वाले स्थान से गुरु की कांठी महाराज के स्थान के दर्शन करने वास्ते जाते, ते भाई डल सिंह के परिवार के कोले सारियां बख्शिशां आते, फिर संगत नूं दर्शन कराउंदे। कड़ा प्रसाद की देग तैयार करके अरदास बेनती करके ते जां फिर पतासियां का प्रसाद रख करके महाराज के चरणों च बेनती करके वो फिर सारियां बख्शिशां के दर्शन कराउंदे। अज भी संगतां दर्शन करदियां भाई डल सिंह के घरे उन्हां बख्शिशां के
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗਾਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਲਏ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਗਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਾ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸਤਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੇ ਭੇੜ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਹਾਂਗੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਧੜ ਵਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੜਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਵਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਧੜ ਵੱਖਰੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਸਿਰ ਵੱਖਰੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਰਾੜ ਲੜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਣ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਫਾੜੇ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਆਈ, ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭੈ ਕਾਬੂ ਕਉ ਦੇਦ ਨ ਹੈ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤੇ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣੇ ਤੁਰਕਣ ਅਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਾਬਰਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਮਾ
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਸੰਗ ਤਲੋਕਾ ਜਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ। ਚੂਨ ਦਾਲ ਕੋ ਸਬਟ ਭਰ ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲ ਆਦਿਕ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਟਕੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜੋ ਰਚਨਹਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਰਾਮਾ ਤੇ ਤਲੋਕਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਭੁੱਚੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ। ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਚੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਾਰ ਸਿਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਬਰਸਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋੜ ਮੁਨ ਸਾਡੇ ਭਏ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਤਬ ਸੂਜਨ ਗਏ ਤਾਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੁਣੋ। ਰਸਤ ਸੰਕਟ ਪਰ ਲਿਆਏ ਬਹੁਤ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਰਸਤ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਬਹੁਤੇ ਮਨ ਜੋ ਰਸਨਾ ਇਹ ਭਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਆਨੀ ਕੀਨ ਖਰੀਦ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਸਕਲ ਸੀਦ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਜਾਏ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੰਧਪ ਆਪਨ ਭੀਮ ਜਗਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਆਦੀ ਰਸਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਬਟੋਰ ਇਹ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੇ ਤੈ ਸੰਸਕਾਰੇ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਂਝ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮੂਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਕਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਰਾੜ ਸਭ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰਾੜ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਰਾੜ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਣ ਕੇ ਸੰਤ ਭਇਓ ਭਟ ਧਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਰਮੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੁਰਕਨ ਸੇ ਡਰ ਧਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਬਾਬਰ ਆਪਣੋ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕਮਲਾ ਛਦਾਈ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਨਗਨ ਧੂੜ ਤਨ ਭਰੇ। ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚਲੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਗਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਬਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਲੇ ਛਦਾਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਚਨ ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਮਹਿਮੋ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੁਰਕ ਬਹੁਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ, 4 ਸਵੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਨ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਖ ਦੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਕਾਨਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਾਣ ਕਾਨਤ ਲੁਕਦੇ ਫਲ ਕੋ। ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਰਕ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰੇ ਨੈਣੋ ਦੋ ਭਾਈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਪਾਵਤ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲੈ ਜਾਈ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ ਧੜ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਫੌਜ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦਾਸ ਇੰਦਾਈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦੋਨੋਂ ਲੋਚੈ ਦਈ ਦਿਖਾਈ। ਦੋਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਲੇ ਭਾਵ ਸਰੋਣਤ ਸਨ ਤੂਲੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪਰ ਦੀਰਘ ਸੂਰੇ। ਵੱਡੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੇ ਭਉ ਹੈ ਜੜੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੱਟੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੌਹਾਂ ਵਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰਟਨ ਸੇਜਾ ਭਾਰਤ ਸਕਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਧਰਤੀ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਪਲੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਸੂਰਮੇ। ਉਹ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਤਨ ਸਕੇਲ ਕਾਟ ਤਨ ਮਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਖਾ ਬਣਾਏ ਧਰੇ ਤਨ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤਾ ਉਸ ਸੁਕਾੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬੈਰਾੜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਰਕੇ। ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਮੁਖ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੁਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਵਾਂਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਬ ਕੇ ਹਮੇ ਤੇ ਆਏ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਚੌਧਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਕਾ ਚੱਕ ਆਦਿਤ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਪੈਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੈਰ ਛਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੇ ਹਨ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਇਆ ਸਿੰਧ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਾਵੇ ਤੁਮਾਰੇ ਜਮੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮਣਗੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜੇ, ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ-ਮੰਸ ਕੋਲੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ ਰਾਮ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਤੋਂ ਸਦਲੋ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਰਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਸੀ ਰਾਜ ਹਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸਤਦਾਰ ਪੁਸਤਕ, ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ, ਕੁਰਸੀ ਵਾ ਕੁਰਸੀ, ਪੁਸਤਦਾਰ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਹਿਰੋ ਬੜੋ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪੁਸਤਦਾਰ ਪੁਸਤ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਹਮਰੇ ਹਿਮਕਾਰ ਜੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਹੇਤ ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾਭੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਦੇ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਅਪਰ ਜਿਤੇ ਦਿਨ ਸਾਥ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮ ਕਹਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਅਪਰ ਜੇ ਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਤਬ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਨੋ ਕੋ ਦਸਤਾਰ ਨ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿਰੋਪਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਬਦ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਕੇ ਵਿਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੇ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਲਹੇ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਘਰ ਕੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਤਬ ਤੇ ਵਧੇ ਰਾਜ ਬੜ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਭਾ ਹਰ ਦੂਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਇਹ ਭੇ ਮਹਿਮਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਭੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਗਨ ਨਹਿਰ ਸਿਵ ਦੇ ਬਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੰਗੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਬ ਮਹਿਕ ਸਿੱਖ ਲੇਵਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ 5 ਸਿੱਖ ਬੰਗੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਗੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਝੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੋਟੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਤੇ ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਦੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਗੇਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਝੋਟਾ, ਬੜਾ ਅੜੀਅਲ ਮਾਰਦਾ ਟੱਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਹੱਸਾਂਗੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗੇਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈਏ। ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰਸ ਹੈ, ਰੂਪ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੂਣ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਰਬਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਬਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੂਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਤੇ ਲੂਣ ਤੇ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਸਤ ਬਸਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਜਗੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਝੋਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਅਮਨੇ ਕਪਟ ਰਚਿਓ ਕਿਤ ਦਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਪਟ ਜਿਹਾ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਝੋਟਾ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਖੰਡਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਕਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅੜੀਅਲ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਕਪਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ ਆਪ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੂਣ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤਰਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਗਰ ਵਾਲਿਓ, ਬੰਗੀਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਂ, ਘਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੈਰਾਟ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ
ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁ ਧੂਮ ਖੇਤ ਦਿਖ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਗਲ ਅੰਨ ਉਪਾਵੈ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੁਆਦਲਾ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਡੱਲੇ ਜਿਤ ਸਭ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ, ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਕੇਹੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਡੱਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਈ ਖਲੋਤੀ, ਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸ ਧੂਮ ਹਰੀ ਨਾ ਉਚਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਕਾਈ ਦੇ ਬੂਟੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨਾ ਆਖੋ। ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਭਲੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਕਮੋਠ ਤੇ ਬਾਜਰੀ ਆ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੋ। ਸਿੱਧ ਕੋ ਧੂਮ ਜਿਹਾਂ ਉਪਾਵੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਕ ਦੇ ਦੁਖ ਚੜ ਚਲ ਆਵੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਮੋੜ ਬਾਜਰੀ ਵਿਰਲੀ ਵਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ? ਜੇ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਏ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਲਖ ਮਤ ਹੀਨੇ ਮੌਨ ਰਹਾਏ। ਪਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਆ, ਵੀ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਟੋਕਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤ ਗਏ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਔਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਉੱਚੀ ਠੌਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਚੇਰੀ ਕਰ ਗੁਣ ਭਲੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਕਰੇ ਜਿਤ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਮਾਦ ਕਿੰਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਤੇ ਬਹੁ ਵਿਦ ਕੇ ਵਿਚਟਾਨ। ਆਏ ਕਮਾਦ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਖੇਤ ਭਰੇ ਲੈ ਸਵਾਦ ਜਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਸਾਰੀ ਕਮਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁੜ ਵਾ ਖੰਡ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਦਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਦ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੈਰਾੜ ਕਹਿ ਕਰ ਜੋਰ। ਫਿਰ ਬੈਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਕਿਤ ਔਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਮਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਡੇਰੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ, ਬਹੁਤਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਗੇ ਤੁਮ ਦੇਖਤ ਭਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਾਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਵੱਧ ਚਹਿ ਨ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਤੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਨਿਪਜੈ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਕੋਈ ਬੀਜਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਸ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਣਕ ਕਮਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜਦਾ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਮੋਠ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਜਰੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਭਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਬਾਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਰਲੀ ਵਾਂਝੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੈ ਤੁਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਤੇ ਦੁਖ ਉਪਜੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੂਜ ਪਾਏ ਪਰ ਹਾਲਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾ ਭਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣਗੇ, ਮਾਮਲਾ ਲੈਣਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਸੋਨ ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮਨ ਮੁਸਕਾਏ, ਬਹਿਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਆਪਣੋ ਭਲੋ ਨ ਭਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਵਨੀ ਪੁਰ ਸਰਹੰਦ ਕੀ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਾਂ ਲਗਾਵਤ ਹੇਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਉਧਰ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਖੁਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਏ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈਦੇ, ਛਕ ਲਈਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪਾਈਦਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਉੱਜੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਉੱਜੜ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਖ ਵਜਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਜੜਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਾਂ ਲਗਾਵਤ ਹੇਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮੋੜਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਮਾਦ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਣਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਮਾ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਜਨ ਸਿਉ ਦੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਕੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਗੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਦਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।